말씀을 나누도록 하겠습니다. 영상을 보고 말씀을 나누겠습니다. 오늘 또 이 가두일에서 내가 이렇게 늘 영상을 받으면서 이렇게 하는 그곳에서 이 에즈버리 부흥의 운동을 잘 설명을 해놔서 내용이 좋다 싶어서 먼저 보고 말씀을 하도록 하겠습니다. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. We've been crying out for revival in our city. We've been learning about revival, but I've never seen it. I didn't even know it was real. I'm just sitting in class and they're telling us all these stories on college campuses and then going across the nation. And we're like, when is this going to happen? And then they lock you in a prayer room and you're just like, hey, you got to ask for it. And we're just sitting there like, God, I'm asking. What does it look like? And then all of a sudden, my friend Jaden says, if Jesus just localized himself and just sat his throne in a room, how could we not drive 6.5 hours to go see him? And God said, revival isn't hype. It's ordinary people who are hungry. It's ordinary people who are hungry. And he said, Gage, I'm going to need you to go to the altar. And I'm like, I don't want to go to the altar. And he's like, go to the altar. And I go to the altar and worship starts. And he's like, this is revival, look left. And I look left, and there's this young college woman getting prayed over by an older woman. And he says, look right, and then there's this young guy praying over an older guy. And he says, look behind you, and everyone's just raising their hands. And he said, Gage, this is revival. It isn't hype, it's ordinary people crying out for a move of God in our generation. Revival's real. It isn't just a story we've heard about. It's come. And it's not just come here today, but it's about to spread out to the nation. It's about to spread out to the United States. And I'm here to talk to every young person in this room. I just gave my life a year and a half ago to Christ, and it has been the greatest thing I have ever done. I left everything, and I'm here to talk to every young person in this room. Forget the job, forget the girl, forget the guy, forget everything. He's worthy. He's worthy. And I'm here. And I'm just saying, oh, it's such an honor. If you don't feel that joy inside of you, I don't know what's going on. It's real.
Yes, it is. Yeah. To you are waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. 자, 할렐루야. 우리 부흥은 평범한 것이다. 이 말은 무슨 말인가 하면 우리 삶 속에 내게 있는 지금 이곳에 그리고 내 삶 속에 하나님의 역사하기를 원하시고 또 그 기쁨을 하나님은 주시는 거예요. 그런데 우리가 그것을 세상 가운데 이렇게 살면서 세상과 함께 하다가 보니까 경험하지 못하고 그렇게 살아갈 때가 너무 많다. 그래서 매일매일 하나님 앞에 기도하며 주님 앞에 내가 정말 하나님 앞에 온전한 시간을 드리고 기도하면 하나님께서 우리를 찾아오셔서 우리에게 그 기쁨과 만족을 분명히 주신 줄로 믿습니다. 자, 그래서 우리 교회도 이제 그 기도의 운동 그리고 그걸 통해서 부흥의 역사 분명히 일어나는 줄로 믿습니다. 예, 기도의 어머니를 이렇게 우리 교회로 유치했으니까, 예, 그랬으니까 거기에 대한 효과가 분명히 있어야 돼. 그래 여러분들도 그냥 기도하게 하나님이 여러분 사건에 환경에 어떤 일을 주셨다 하는 것은 기도하게 만든 거예요. 기도하게 만드는 거 다른 걸로 생각하시면 안 돼요. 어떤 어려움이 있어도 다 결국은 이기게 해주신다는 거죠. 하나님은 이기게 해주시나 그 중간에 기도가 없고 하나님 말씀에 순종하는 것이 없으면 이길 수 없겠죠. 그렇게 이기면 내가 잘해서 한 것이 되고 또 하나님이 의미가 없어요. 우리에게 잘해줘도 모르는데 할 의미가 없어요. 그렇기 때문에 우리는 하나님 앞에 기도할 때 기도하다가 보면 하나님이 이렇게 인도하시는구나 저렇게 인도하시는구나 하는 것을 보게 되고 그게 곧 부흥이다. 할렐루야. 자, 그래서 우리 또 오늘 또 이 부흥의 또 이렇게 말씀을 우리 한번 따라서 한번 하도록 하겠습니다. 자, 우리 이 자리에 성령이 와 계신 줄로 믿습니다. 하나님 함께 계신 줄로 믿습니다. 늘 마음속에 인정하고 하나님 그렇습니다. 주님 함께 있습니다. 말씀을 주시옵소서 하고 마음의 기대를 가지고 소망을 가지고 나가야 됩니다. 한 따라하면 성령님 인정합니다. 소리가 적어요. 그래가지고 들리겠어? 나도 안 들리는데 하나님께 들리겠어요? 이게 굉장히 하나님 인격적이라는 소리는 나의 전심과 진심을 본다는 거예요. 정말로 그렇다는 거예요. 꼭 아셔야 돼요. 여러분 사람이 이렇게 지금 그렇게 하지 말라고 이렇게 했는데도 하지 말라고 식사 안 하려고 이렇게 오후에 예배를 드리고 막 일부러 그러거든. 어른들 또 식사 부담할까봐. 그리고 내 사정도 있고 뭐 이래가지고 그랬는데 그 홍정희 권사님이 목요일 날 신방하면서 굳이 밥을 먹자고 식사를 사게 다른 거예요. 안 해도 마음은 다 그 마음이 있다고요. 안다고요. 아는데도 억지로 그래 표현하고 하는 것은 그게 인격적이라는 거예요. 사람과 사람 사이에. 우리 오늘 저녁에도 이렇게 지금 차량을 한신선 전사님은 지금 박사 공부하러 이 첫날이라 그리고 다른 때도 월요일 날만 가요 공부하러. 그래가지고 혹시 없으면 그냥 공부하고 있어라. 괜찮다. 거기 왜냐하면 월요일 날 쉬는 날인데 또 너무 또 잡아도 그렇잖아요. 그래 여기에 있으면 오지만 공부하고 있는데 또 그러기도 그래서 다음번에는 이제 거기 시간을 내서 이렇게 하겠다 이야기를 했어요. 그래 어쨌든 그래서 이제 차량 문제가 있기 때문에 또 연덕훈 집사님한테 이렇게 부탁을 하고 또 이영우 집사님도 하고 그래 이렇게 해가지고 내가 고맙다고 그런 이야기를 하면 그냥 지나간 것보다 훨씬 마음이 좋다니까 흐뭇하니까 하다니까 맞죠? 고개를 크게 끄덕
사람이라는 건 표현하고 표현하지 않는 거 하고 달라. 인격이라는 그런 거예요. 그래서 여러분, 내가 속에 있는 거, 섭섭한 거 아니면은 어떤 거 이런 거를요, 어떤 일이 있으면 하나님 앞에 그냥 표현하셔야 돼요. 토로하셔야 되고, 속으로만 가지고 있으면 안 돼요. 하나님 앞에 기도하면서. 그 우리 집에 우리 어머니가 기도를 하는데 늘 기도하는 쟁쟁쟁쟁쟁쟁. 우리 형님하고 내하고 표현이 쟁쟁쟁쟁쟁쟁. 꼭 우는 것처럼 쟁쟁쟁쟁. 그래가지고 우리 형님이 왜 기도를 그래 하는지 몰라. 내한테 이러더라고. 왜 그래를 기도를 그래 가지고 듣기 싫어 이러더라고. 그래가지고 내가 형님 보고 그래서 먹히는 거 아닐까? 내가 하나님 앞에 그래서 먹히는 거. 내가 왜냐하면 예정이가 여기 와서 기도하는데 우리 어머니처럼 울면서 기도하더라. 그냥 성민이하고 싸우고 와가지고 내가 여기 기도하고 있는데 성민이 싸우고 와서 분명히 성민이 이놈이 잘못했을 텐데 와가지고 하나님 죄송합니다. 내가 잘못했으면 징징징징 울면서 하더라고. 굉장히 마음이 불쌍했어요. 마음이 내가 이렇게 야 예정이 너는 그렇게 기도하면 뭐라도 하나님이 들어주겠다. 나 이 생각이 들었어요. 정말로. 우리가 하나님 앞에 내가 내 자신을 낮추고 기도하고 그렇게 하는 것은요, 하나님 앞에 울면서 기도하는 것은 복 받을 일이에요. 그건 하나님 앞에. 그래 여러분에게 어려움이 있고 고난이 있고 이럴 때는 하나님이 나 복 받으라고 지금 기도시키는구나. 그런 마음으로 하면 되는 줄로 믿습니다. 예. 큰 소리를 안 따라 해가지고 지금 여러 설명이 있어서 다시 성령님 인정합니다. 환영합니다. 의지합니다. 모셔드립니다. 이 시간에 나에게, 우리 가정에, 우리 교회에, 내 인생에, 이 재단에 넘치게 열어주시고 부흥시켜 주시고 회복시켜 주시고 치료해 주시고 능력 보여주실 것을 확실하게 믿습니다. 아멘. 자, 우리 성령이 환영하는 먼저 감사의 박수로 하나님 앞에 드리겠습니다. 하나님 함께 계셔요. 여러분, 이것이 진짜고 이것이 실제입니다. 이것이 하나님 믿는 거예요. 여러분, 교회라서 그런지 너무 자유의지를 우리는 이야기를 하다가 보니까 자유의지로 이렇게 놓으면서 그냥 허락해 놓으면서 자유의지를 허락해 놔서 그런지 너무 우리 교회는 서운한 것도 많고 섭섭한 것도 많고 싸우는 것도 많고 그리고 너무 그렇게 가는 게 많아요. 난 요번에 그 넷플릭스에 그걸 봤어요. 우연히 봤는데 이게 또 2단 이런 쪽을 좀 보려고 이렇게 봤는데 야, 저 2단에 JMS 정명석하고 야, 어떻게 저렇게 빠지지? 어떻게 저게 가능하지? 난 이해가 되지 않았어요. 그런데 가만 생각해 보니까 사람이 참 어리석구나. 내가 그 생각이 들었어요. 그래서 그걸 가지고 강제로 그걸 이렇게 주입시키고 이야기를 하고 그리고 처음에 전도하고 이렇게 할 때 전도를 뭘 알아서 전도가 됩니까? 전도 그렇게 하는 겁니까? 어디? 아니잖아요. 전도 어떻게 해요? 인간관계예요. 전부 인간관계. 처음에 인간관계예요. 그래가지고 정명석이나 이런 이단들은 보면요, 정말로 잘해줘요. 정말로 잘해줘. 그래가지고 거기에 빠지고 나면 그 다음부터는 그 사람도 또 그런 식으로 돼버려요. 그리고 강제로 하고 강제하고 겁을 주고 거기에 그만 이렇게 빠져버리는 거예요. 우리는 진짜를 가지고 있는데도 여기에 빠지지 못하는 인생이 참 불쌍한 거예요. 그건 여러분 정말로 우리 예수 그리스도에 푹 빠지셔야 돼요. 기도에 여러분은 올인을 해야 돼요. 모든 것을 맡기고 하나님 앞에 기도하고 말씀 보는 거에 이렇게 목숨을 걸고 거기에 올인을 해야 돼요. 그게 여러분이 사는 길인 줄로 믿습니다. 그건 우리 어머니 보면 알아요. 지금도 이렇게 가면 새벽 기도 마치고 가면 또 어디 빨리 간다. 내가 속으로 이렇게 싶어가 집에 이렇게 가보면 성경 읽고 있어. 집에 가서 여기서 이렇게 저렇게 할 수 없으니까 틈나면 기도. 그러면서 어머니가 할 일 못하고 사는 줄 아세요? 다 자기 할 일 하고 살아요. 여러분
기도하고 말씀 본다고 해서 거기에 시간 다 투자하는 것 같. 안 그래, 안 그래. 예? 예? 우리 젊은 사람들도 전부 이렇게 교회 와가지고 예배 드리면 시간 많이 뺏기는 것 같지만 아니에요. 평생에 여러분 내 할 거 다 합니다. 내일 가면 저기 저 또 정하옥 권사님 저 유럽 가잖아. 유럽. 자기 할 일 다 하며 살아요. 가야 되면 가는 거지. 어떻게 자식들이 다 이렇게 해가지고 보내준다는데 감사하지. 예? 그러지만 그러면서 거기에 가서도 성경 읽는 거 읽지 말고, 예? 가가지고도 예배 드릴 수 있으면 그 남편이 말 들을지 모르겠다마는 예배 드릴 수 있으면 진짜 축복이에요. 여러분 휴가 가서도 예배 드릴 수 있으면 그 가정은 복 받은 거예요. 그 가정이 함부로 무너지지 않아요. 그런 가정은 절대로. 신기해요. 신기해요. 그게 가정을 잡아주고 사람을 잡아주는 거예요. 하나님은 그렇게 우리에게 만드셨다니까요. 우리가 하나님 앞에 그런 마음으로 우리가 꼭 살아야 돼요. 하나님 성령님 늘 여기에서 우리 삶 속에서 부흥이 있고 역사가 있다 하는 거 꼭 믿으시기를 바랍니다. 잘못 알면 안 되네. 잘못 알면 최보람 씨하고 김혜자 씨가 레스토랑에 가서 이렇게 이렇게 고기를 썰고 이렇게 하려고 갔어요. 그래 갔는데 그때 마침 비발디 사계 이런 빰빰빰빰빰 하고 뭐 이제 고기 싹 흘러내서 분위기 딱 좋은 거예요. 분위기 딱 잡히니까 김혜자 씨가 딱 한마디 했어요. 이 고기 무슨 고기인지 알죠? 그러니까 제보는 그럼 알지. 소고기잖아. 딱 그래. 웃어야 되는데 이거 진짜 비발디 사계가 아니라 고기 써는 소고기라고 생각을 해요. 이 고기가 무슨 고기인지 아냐고, 이 고기 무슨 고기인지 아냐고 물었는데 이 고기가 이제 깨달네. 이제 깨달아. 아이고 이거 참네. 소고기를 이제 깨닫네요. 아, 이 설명이 좀 필요하구나. 이게 좀 늦게 오는구나. 예, 그래서 우리가 핵심을 바로 웃자고 하는 이야기지만은 핵심을 바로 알지 못하면 이렇게 동문서답하며 하나님과도 동문서답하며 그렇게 살 수 있어요. 오늘 우리는 믿음에 대해서 바르게 알아야 되겠다는 마음이 들었습니다. 믿음의 중요한 속성 중에 하나가 충성됨이 있어요. 한결같음이 믿음이다 하는 그 이야기를 해주려고 하는 거예요. 왜냐하면 영이신 하나님의 속성 중에 충성됨이 없으면 이 세상은 혼돈과 혼란으로 난리가 났을 겁니다. 1.1에게 오차도 없는 하나님의 충성된 섭리하심으로 지금 온 우주가 잘 유지되고 있는 줄로 믿습니다. 그래서 충성되게 사는 사람들은 믿음이 강하고 영성이 강한 사람이에요. 오늘 말씀에서 보면 우리는 믿는 자들은 하나님의 비밀 곧 영적인 세계의 비밀을 맡은 자들이라 그렇게 이야기를 합니다. 우리는 하나님의 비밀, 영적인 비밀을 하나님이 맡겨줘 버린 거예요. 예수님 믿었을 때 우리는 그 사명이 자동으로 온 거예요. 그래서 예수님 믿는 자들은 가장 먼저 이 사명의 비밀을 간직하고 살아야 됩니다. 그냥 먹고 사는 일에 바쁘고 세상적으로 성공하고 돈 많이 버는 일에만 정신 팔려 사는 것이 아니라 그런 가운데도 여러분들이 저는 이게 굉장히 중요하다고 생각해요. 그렇게 하면서 열심히 정신없이 살아도 그렇게 살아도 하나님 내 사명은 하나님의 비밀을 맡은 자로서 복음을 전하며 내가 복음을 살아내며 이 땅에서 복음을 전하며 전파하며 살아가는 게 내 사명인 줄로 압니다. 나는 이 직장에서 그냥 온 것이 아닌 줄로 믿습니다. 이 직장은 하나님의 사명을 전파하고 하나님 나라를 이루어가는 곳으로 내가 만들어야 하는 사명이 내게 있는 줄로 믿습니다 하고 그런 마음으로 주님 앞에 영적인 세계의 비밀을 맡은 자들로 살아가야 돼요. 꼭 그렇게 여러분들이 안 되더라도 이야기를 하며 의식을 해야 돼요. 마치 그것과 같아요. 내가 새벽 기도를 하고 차량 운행을 하고 하는데 나는 사실 부목사 때 부목사가 내가 한 10년 했나요? 그렇게 하면서 새벽 기도 차량 운행을 했어요. 가는 데마다 다 있어가지고 없는 데도 있긴 한데 그래서 그 새벽 기도 차량 운행을 이렇게 하면서 힘들었어요. 쉽지는 않더라고.
그런데 그 차량 운행을 이렇게 하면서 어느 날 보니까 내가 정신이 없이 그냥 아무 생각 없이 그냥 다니더라. 그런데 거기에요, 제가 요거 하나만 딱 집어넣었어요. 하나님, 내가 이렇게 정신없이 뛰댕기고 정신없이 차량 운행하고 다녀도 내가 주님 사랑해서 이렇게 하고 있는 거 아시죠? 딱 이러니까 내 마음의 자세가 늘 바뀌었어요. 난 굉장히 좋았어요. 그 한마디 하고 그 한마디로 나아가면서 이렇게 열심히 했는데 그게 참 복이 됐어요. 여러분, 우리가 하나님 앞에 꼭 여러분들 또 살아가면서 여러분 마음속에 나는 하나님 사명을 가지고 있는 사람이다, 하나님의 비밀을 맡은 자다, 믿었기 때문에 하나님 비밀을 맡고 세상 사람들에게 그 비밀을 알려야 하고 그렇게 해야 되는 사람이다 라는 마음을 가지고 있어야 돼요. 1절 말씀, 그래서 같이 한번 읽어봅시다. 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길지어다. 여기다 하는 것은 그냥 대충 그래 생각하라는 게 아니에요. 그렇게 느껴지지 않아도 그렇게 내가 일부러라도 여기며 살라는 뜻이에요. 이게 우리는요, 하나님이 영이시기 때문에 영이신 하나님이 보이지 않고 만질 수 없고 하나님 앞에 느낌이 없어요, 별로. 그래서 우리는 말씀을 붙잡고 믿음으로 여겨야 돼요. 그래야 그 믿음이 내 것이 되고 하나님의 역사가 일어나는 것을 나중에 경험하게 되는 거예요. 그게 믿음이라, 여긴다는 게 믿음이에요. 굉장히 중요한 말씀이에요. 그래서 우리는 잘 여겨야 돼요. 어떤 부정적인 이야기를 듣고 어떤 힘든 게 있어도 아니다, 하나님이 나와 함께 계시니 나는 주님과 함께 동행해서 이길 수 있다고 여겨야 돼요. 그 여김으로 내가 살아갈 때 믿음의 역사가 일어나는 줄로 믿습니다. 시간에는 두 가지 시간이 있다고 그랬죠. 하나는 크로노스의 시간, 하나는 카이로스의 시간이라 그랬어요. 크로노스의 시간은 우리 인간이 체험하는 시간이에요. 오늘이 있고 어제가 있었고 오늘이 있고 또 미래 올 시간. 그래서 처음이 내가 태어날 때가 있고 끝나는 때가 있도록 보이는 그 시간이에요. 그러나 우리가 이 크로노스의 시간을 살다가 여기 이 인간에 있을 동안에는 그 시간을 살지만 어느 순간인가 하나님의 시간, 카이로스 시간, 수직적으로 볼 수 있는, 하나님은 온 영원에서 영원까지를 통치하고 계시기 때문에 수직적으로 볼 수 있어요. 그래서 우리가 볼 수 없는, 크로노스로 볼 수 없는 한계가 있는 시간을 하나님은 이미 다 알고 계시고 보고 계시고 할 수 있다. 이것을 다 이해는 못해도 그런 것이 성경에서 이야기해요. 그걸 카이로스의 시간이라 그래요. 그러면 이 시공간의 이 개념 속에서 이 카이로스는 하나님의 시간 개념입니다. 그래서 우리는 하나님이 그러니까 하나님이 가지고 있는 시간 때문에 우리는 기도하고 우리의 전 인생을 맡기고 하나님께 간구하고 하나님과 동행하고 그렇게 살아갈 수 있는 거예요. 그래서 우리는 믿음을 가지고 사는 것은 이런 비밀을 알고 이 믿음을 가지고 살아가는 사람들이라는 그런 뜻입니다. 그래서 우리로 하여금 이 비밀을 맡고 있을 뿐만 아니라 이 비밀을 맡은 자라고 이야기해. 맡은 자, 맡고 있을 뿐만 아니라 너희는 맡은 자다. 여기에서 맡은 자라는 말은 오이코노모스, 관리하는 자라는 그런 뜻이 들어있어요. 거기에 그 비밀을 관리하는 자, 곧 비밀을 열기도 하고 닫기도 할 수 있는 자, 그 비밀을 사용할 수 있는 자. 우리는 하늘을 이 땅에, 하늘의 비밀을 이 땅에 가져와서 열어서 축복으로 또 은혜로 간증으로 하나님 앞에 가져올 수 있는 자가 우리다 하는 거예요. 그 문을 우리는 지키고 있는 관리자다는 뜻이. 그리고 난 뒤에 2절에 보면 맡은 자가 해야 할 일을 이야기합니다. 맡은 자로서 어떤 것을 해? 같이 읽어봅시다. 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성이니라. 자, 맡은 우리에게 요구하는 것이 하나 있는데 그건 충성이라고 그랬어요. 그래서인지 여러분 참 성경에서 충성과 믿음은 헬라어로 같은 단어예요. 피스티스라고 해요. 피스티스, 헬라어로. 그래서 신실하다는 뜻이에요. 충성을 쓰기를 신실하다, 신실하다. 이건 의미가 있는 뜻이죠. 우리 인간의 믿음이 카이로스의 시공간을 열어서 하나님께 나아가는 그 뚫어낸 어떤 그 믿음의 시작이라고 하면 그 믿음은 한 번의 이례적인 것이 아니라 충성과 같은 계속적인
계속적인 것이다 하는 그런 뜻입니다. 다시 말해서 믿음은 한순간에 발휘되는 순간적인 것이기도 하지만 믿었기 때문에 오랜 시간 변하지 않고 꾸준히 그 자리를 지키는 계속적인 태도가 믿음이라는 거예요. 다시 말해서 우리가 믿는다는 것은 여러분 늘 말씀드리자면 믿는 것이다 이야기했죠. 한번 믿었다고 티켓 받고 끝났다는 게 아니에요. 우리는 믿음은 계속 되어지는 거예요. 우리 삶에서 오늘도 믿어야 되고 내일도 믿어야 되고 모레도 믿어야 되고, 그래서 우리의 믿음은 계속적으로 성장하고 풍성해져야 돼요. 하나님 앞에서 믿음이 떨어지면 안 돼요. 자꾸 퇴보하면 안 돼요. 그래서 하나님 앞에 그 믿음으로 우리는 그 충성된 태도로 자리를 지켜야 된다 하는 거예요. 하나님이 주신 마음을 지키는 것이 비밀을 맡은 자에게 요구되는 자질이라고 할 수 있는 거죠. 그래서 우리는 충성됨을 통해 하늘의 비밀을 관리할 수 있기 때문에 그렇습니다. 다시 말해서 충성됨을 통해 우리는 하늘의 문을, 그러니까 간증의 역사는 우리의 충성됨을 통해 나타날 것이다 하는 거예요. 계속적인 믿음을 하나님께 드리는 것을 통하여. 그러므로 하늘의 문은 한 번의 큰 믿음으로 열리는 것이 아니라 한결같은 충성된 마음으로 믿음의 자리를 지키는 그 태도를 통해 열린다는 것을 여러분들이 꼭 알아야 됩니다. 이 충성됨의 때가 찼을 때 하늘 문이 열리는 거예요. 여러분, 믿음은 한 번의 로또가 아닙니다. 천국 티켓을 사놓고 그것이면 끝이다 생각하는 것이 아니라는 거예요. 믿음은 꾸준한 충성됨이에요. 믿음은 하나님을 향한 계속적인 우리의 태도입니다. 그래서 영적인 사람은 충성된 사람일 수밖에 없는 거예요. 반대로 혼적이고 육신적인 사람은 이런 꾸준함이 없어요. 한결같음이 없다는 말이에요. 그래서 시편 1편 4절에 보면 악인들은 그렇지 않으며 오직 바람에 나는 겨와 같도다 그랬어요. 육신적인 사람은 바람에 나는 겨와 같아요. 그래서 바람이 이리 불면 이리 날아가고 저리 불면 저리 날아가 종잡을 수가 없습니다. 왜냐하면 믿음이 아니기 때문에 그래요. 늘 기회를 보고 상황을 보기 때문에 그렇습니다. 인생 전부를 쏟아부을 것처럼 금방 이렇게 은혜를 받다가도 금방 무슨 일이 일어나지 않으면 시큰둥합니다. 다른 곳에 뭐 없나 하고 이리저리 기웃거립니다. 그러다가 뭔가 또 좋아 보이는 것을 발견하면 간도 쓸개도 다 내줄 듯이 열정적으로 반응하다가 시간이 흐르면 또 다른 곳을 기웃거립니다. 이처럼 육신적인 사람은 기회나 상황만을 찾아요. 그러나 영적인 사람은 달라요. 기회나 상황을 보지 않습니다. 영적인 사람은 하나님과의 관계를 봅니다. 충성되다는 것은 하나님과 나와의 관계에 대한 이야기입니다. 영적인 사람은 돌아가는 상황에 따라 이리저리 움직이지 않아요. 하나님이 있으라 했으면 상황이 어떻게 돌아가든지 거기 끝까지 머물고, 하나님이 가라 하면 그냥 상황이 어떻게 되든지 그대로 가는 것이 하나님 영적인 사람, 이것이 충성이며 영적인 거예요. 그래서 육은 바람에 나는 겨와 같지만 영은 물가에 심겨진 나무와 같다, 그렇게 이야기를 하죠. 물가에 심겨진 나무, 복 있는 사람, 영적인 사람은 그런 사람이에요. 그래서 영적인 사람은 언제나 그 자리에 하나님 앞에 흔들리지 않고 그 자리에 묵묵히 있습니다. 기도의 자리에, 예배의 자리에, 말씀의 자리에 그대로 있습니다. 내가 얼마나 영적인 사람인가를 알아보려면, 내가 얼마나 영적인 삶을 살고 있는지 판가름해 보려면 지금 내가 얼마나 한결같은 삶을 살고 있는지 보면 됩니다. 사람 앞에서도 그렇고 하나님 앞에서도 내가 얼마나 한결같은 삶을 살고 있느냐가 내 영성의 힘의 논리예요. 힘의 크기예요, 그게. 그리고 하나님 말씀이라면, 하나님께서 하신 말씀이라면 보이는 것이 없고 들리는 것이 없어도 하늘이 닫힌 것처럼 느껴져도 여전히 한결같은 마음으로 그 자리를 지키고 그 말씀을 지키는 것이 바로 영적인 거예요. 제가 생각하기에 가장 영적인 분 중에 한 분을 제가 소개하려고 해요. 이분은 1977년에 남편과 세 딸과 함께 이집트 선교사로 들어가신 중동 1호 대한민국 여자 선교사님입니다. 이 당시에 누구 하나 공항에 마중 나올 사람도 없고, 집을 구하거나 선교지를 갔을 때 말이에요, 지금은 선교지 가면 먼저 있던 선배님들이나 이런 분들이 다 나와서 다 도와줘요. 거기에서 도와주고 어떻게 선교할 수 있는 어떤 길들 뭐 이런 것들 그러면서 찾고 해서 굉장히 좀 쉽지요. 그 당시에는 그런 것도 없는데
하나님이 가시라 하는 이 말씀, 이게 가슴에 오고, 그리고 난데 이 에즈버리의 부흥이 그렇게 일어난 거 아시죠? 나는 그 교수님, 그 중국 교수님, 하나님께서 에즈버리 부흥을 위해서 기도해라, 이 교수직을 그만두고 거기에서 그때부터 이 부흥을 위해서 기도하면서 그걸 피켓을 들고 어떻게 그렇게 할 수 있었을까? 그분이 몇 번에 하나님께서 이 감동을 주시고 마음속에 감동을 주시고 하나님께서 이 말씀을 주신 것을 몇 번을 통해서 확인을 한 거예요. 주의 음성을 늘 들으며 사는 사람이죠. 이 하나님이 한 번, 두 번 이야기하신 게 아니라 그래요. 그렇게 해서 그 말씀을 붙들고 탁 갔을 때 그 기도의 준비를 지키고 하나님이 하신 거죠. 이 이집트 선교사님도 가라는 말씀을 받고 단지 믿음 하나 가지고 들어간 것이었어요. 그러나 진짜 믿음은 그 후에 나타난 거예요. 한번 생각해 보세요. 갔다고 다 해결되고 끝나는 게 아니잖아요. 가서 살아내야 하는 다음 단계가 남아있고 갔다고 끝 이렇게 되지 않습니다. 우리 믿음도 똑같아요. 예수님 믿고 난 뒤에 믿음의 삶을 통하여 더 큰 은혜를 받고 하나님 나라를 이루며 하나님의 축복이 땅의 축복으로 연결되는 삶을 살아내야 되는데 그 믿음은 발휘하지 못하고 그저 믿었으면 끝? 잘 되겠지? 그런 일은 없습니다. 여러분 서울대학교 들어갔으면 끝입니까? 시험 쳐가지고 딱 들어가서 끝이에요? 학과 공부하고 시험도 치고 1학기, 2학기, 3학기 잘 해내야 졸업하잖아요. 들어갔으니 나는 졸업하지 하고 열심히 땡땡이 치고 놀고 해봐요. F 총. 그걸 F라 그러는 거예요. 그래 되잖아요. 그래 되잖아요. 분명히 그래 됩니다. 그렇기 때문에 출석도 안 하고 숙제도 안 하고 수업도 안 들어 나 됐으니까 됐다고 그러면 안 돼요. 거기에 맞춰서 그리고 뭐 가짜로 한다고 되는 게 아니에요. 실제로 숙제도 해야 되고 실제로 출석도 해야 되고 맞춰야 돼요. 그래야 거기에 졸업이라도 할 수 있고 졸업해서 자기의 성적이 나쁘고 그렇게 하면 또 좋은 대학이나 좋은 곳에 또 들어갈 수 없어요. 그 성적을 기반으로 해서 그 다음 단계가 있는 거예요. 여러분 신앙이라는 건 그런 것과 똑같다는 걸 여러분 꼭 알아요. 자동차 면허증을 따고 난 뒤에 그 다음에 어떻게 해야 돼? 면허증만 딴다고 운전합니까 어디? 연수도 해야. 제가 아내 면허증을 따게가 나 옆에 이렇게 좀 이렇게 운전하게 만들라고 면허증을 그때 따게 했어요. 면허증을 땄는데 처음에 연수를 내가 해줘야 되겠다 싶어가지고 그때 방배동에 있을 때인데 방배동 큰 넓은데 넓어가지고 넓고 그냥 일직선이거든. 거기 사당동에서 그리 가는데 그래가지고 연수하기 쉬울 것 같다 이렇게 생각하고 했더니요 더 겁을 먹더라고. 맞기는 뭘 맞아요. 자, 그래서 진짜 왜 겁을 먹는가 하면 차가 엄청 많으니까 확 밀려오니까 그게 겁이 나는가 봐요. 나 그걸 모르고 넓어가지고 좋다 생각했는데 차가 막 너무 많아가지고 그래가지고 연수가 안 돼요. 그래서 2주를 돈을 주고 연수를 시켰어요. 연수시키는 사람에게. 그래가지고 그 다음에 학교 가서 그 당시에 내가 차가 티코가 있었거든. 내 차가 티코였어. 티코. 그래서 그걸 가지고 이렇게 저렇게 연수도 하고 그러면서 이제 잘 가르쳤죠. 내가 그래 십자가를 엄청 그랬어. 십자가. 내가 그래도 함께 십자가에 못 박혔나니. 그래 그걸 잘 가르쳐가지고 그 다음에 내가 우리 둘째 형님도 내가 가르쳐드렸어요. 연수를 내가 해줬어요. 그래 둘째 형님 지금 대형 차도 잘 몰고 잘 하잖아요. 여러분 면허증만 따놓고 있으면 뭐가 돼요? 장롱 면허 되고 그건 아무짝에도 안 딴만 못해. 안 따면 따놓고 못 쓰니까 안 딴만 못해. 그래도 안 딴만 못하지는 않지. 왜냐하면 언제든지 연수하고 잘 훈련하면 언제든지 할 수 있으니까. 면허증 아예 안 딴 사람은 그 기회조차 없으니까요.
우리가 예수님을 믿는 믿음을 가졌어요. 그러면 그것과 비슷하다고 여러분 생각해야 돼요. 믿음을 잘 훈련하고 계속적으로 하나님 앞에 충성됨의 믿음으로 주님 앞에 나아갈 때 하나님 계속적으로 우리에게 더 큰 은혜와 복과 축복을 분명히 보여주십니다. 하나님 살아계시거든요. 여러분, 그래서 정말로 주님 앞에 그 믿음의 태도로 주님 앞에 나아가야 됩니다. 계속해서 선교사님 이야기를 하겠습니다. 선교사님은 이집트 선교를 시작한 지 2년 만에 자궁외 임신으로 총각을 다투는 큰 수술을 받기 위해서 남편과 함께 한국으로 나왔다고 합니다. 고난이 온 거죠. 생각보다 큰 수술이어서 회복 기간이 길어지자 선교지를 너무 오래 비울 수 없다고 생각했던 남편 선교사님이 아내 가족들은 한국에 두고 천천히 오게 하고 먼저 이집트로 가서 했다고 합니다. 이번에 사실 좀 아쉬운 게 있는데 저기 선교사님도 네팔 말고 인도 선교사님이 있잖아요. 황한배 선교사님이 아내 그 질병하고 그것 때문에 아내를 지금 두고 지금 네팔 가 있는 상태예요. 그래 갔더니 또 지금 조금 이렇게 좀 재발한 게 있어가지고 또 잠깐 또 들어왔다가 간다고 그 이야기를 들었어요. 그랬는데 어쨌든 지금 여기도 그런 상황이 되었어요. 그래가지고 이제 회복되면 가겠다고 이렇게 했는데 아내 되는 이 선교사님이 이제 몸이 좀 회복돼 가지고 갈만하다 싶어 이제 가야 되겠다 생각을 하고 그러고 있던 차에 이집트에서 외교부에서 편지가 왔으니 받아가라고 그렇게 연락을 받았다고 합니다. 남편의 편지라 여기고 기쁜 마음으로 외교부를 찾아갔는데 거기에서 받은 소식은 청천벽력 같은 소식, 남편의 사망 소식이었어요. 어쩌다가 왜 돌아갔는지 아무도 정확히 모르는 그저 이집트 교회의 말씀 집회를 섬기기 위해서 가던 중에 사막에서 사망했다. 테러를 당했는지 어떻게 됐는지 그것도 모르고 그저 그렇게 사망했다는 것이 전부라고 합니다. 남편의 죽음을 수습하기 위해 이집트로 돌아갔을 때 선교사님을 기다린 것은 재회를 기뻐하는 그 남편의 환한 미소가 아니라 무덤과 비석뿐이었다고 하지요. 이에 선교사님은 하염없이 울면서 기도했다고 합니다. 주님, 제가 어떻게 해야 합니까? 저를 향한 주님의 뜻은 무엇입니까? 울부짖고 기도하는 그 마음속에 기도하다가 성령님의 음성이 들리더라고 합니다. 내 남편은 이집트의 영혼과 중동의 영혼을 사랑했단다 하고 하는 말씀이 들렸다고요. 그래서 그 여자 그 아내 되는 선교사님도 주님, 저도 이집트 영혼을 사랑합니다. 그러니까 그렇다면 남편의 뒤를 이어 이집트 계속 사역해야 되지 않겠냐 하는 그 마음을 강렬하게 주더라는 거예요. 그 음성을 듣고 그 선교사님이 결단해 그래서 여자 1호 선교사님이 된 거예요. 주님, 남편이 가진 언어의 능력이나 지혜는 내게 없지만 주님이 주시는 힘과 능력을 의지해서 다시 이집트로 가겠습니다. 그래서 남편 무덤 앞에서 다짐했다고 합니다. 당신의 몫까지 내가 다 감당하겠습니다. 다짐하고 갔다고 그래요. 그러나 아랍이 어떤 나라입니까? 거기가 그 아랍에서 여성 혼자 산다는 것은 말로 표현할 수 없이 힘들고 위험한 일이었다고 합니다. 한 번 결단했다고 되어지는 게 아니라는 거죠. 어찌 한국으로 돌아가고 싶은 마음이 하루에도 수백 번씩 없었겠냐 하는 거예요. 그러나 하나님이 우리를 여기 두셨는데 남편이 없다고 하나님이 보내신 곳을 떠날 수 없다 생각하는 이 충성됨으로 한 해 두 해 홀로 이집트에 머물렀고 그것이 어느덧 42년이 되었다고 합니다. 여러분, 저는 이것이 진짜 영적인 것이라는 거예요. 충성된 것, 신실한 것, 이것이 진짜 믿음이에요. 이것이 진짜 영적인 거예요. 여러분, 믿음은 충성된 한결같은 하나님을 향한 나의 태도입니다. 하나님께서 두신 곳에 한결같이 머무는 것이 충성입니다. 믿음으로 발을 떼어서 이집트에 처음 들어간 것도 믿음이었지만은 진짜 하늘을 여는 믿음은 42년간 흔들리지 않고 하나님이 두신 그곳에 머문 그 충성이라 할 수 있다는 거예요. 비가 오나 눈이 오나 심지어 남편이 세상을 떠나도 한결같이 하나님이 두신 곳에 머무는 태도, 이것이 진짜 하늘문을 여는 믿음입니다. 그것 때문에
실제로 선교사님은 여자이지만은 가신 곳에서 놀라운 역사와 권능이 굉장히 많이 일어났어요. 기적도 일어나고 사역의 열매와 풍성함이 굉장히 많이 일어났습니다. 이번 에즈버리 대학교 부흥운동을 보면서 저도 청신제일교회도 이렇게 충성되이 기도하고 충성되이 헌신한다면 하나님께서 그런 역사를 주실 것이라 확신이 들었습니다. 여러분, 우리도 하나님 도움 없이는 이 땅에 살아가는 것이 껍데기 같은 인생이에요. 허무하고 답답하고 아무 낙이 없는 삶을 살 수밖에 없습니다. 그러므로 우리는 언제나 주님이 필요합니다. 주님의 힘으로 살아야 의미가 있고 생기가 돌아가는 거예요. 그래서 사도 바울은 고린도전서 15장 58절을 보면 편지 15장 고린도전서 15장 고린도 첫 번째 서신의 마지막 내용이에요. 거기에서 이렇게 강조를 하고 있어요. 같이 한번 읽어봅시다. 그러므로 내 사랑하는 형제들아, 견실하여 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미라. 그렇게 이야기를 하고 있어요. 여러분, 흔들리지 마세요. 견실하고 흔들리지 마십시오. 하나님은 살아계시고 나의 모든 문제를 가장 좋은 것으로 이끌고 있습니다. 충성해 본 사람은 압니다. 아닌 것 같고 잘못되는 것 같고 지금 큰일 난 것 같아도 아니에요. 여러분, 정말로 저는 이번에 예정이 때문에 정말 그걸 경험했어요. 이 마음이 굉장히 속상하고 힘들더라고. 큰일 난 거 아닌가 하는 걱정도 되고 해요. 그렇지만 하나님은 절대로 나쁜 거 주실 리가 없다. 그저 최선을 다하고 한 걸음. 그래서 위기가 몇 번 있었어요. 거기 대사관 가서도 쉽게 안 해주더라는 거예요. 다른 사람처럼 쉽게 안 해주더라는 거예요. 그런 가운데 있지만은 결국 하나님은 잘 해주셨고 하나님의 시간과 때에 적절하게 미국에 돌아가게 됐어요. 저는 그 경험을 하고 난 뒤에 정말 잘했다 휴 하고 그런 마음이, 그때 내가 믿음을 가지지 못하고 막 이랬다가 저랬다가 막 성질도 내고 어떻게 니는 막 이것도 모르고 그러냐, 이런 것도 안 알아봤냐 이러고 그래서 집안에 다툼이 있고 불행하고 그랬겠지요. 한 가지 아쉬운 거는 내가 성민이 있어가지고 이거 뭐 이야기를 해야 되겠네. 그때 너도 있었나? 내가 뭐지? 그 에어컨 칠 때 없었나? 그날 당일날 밥을 그날 이제 여권을 다시 보내가지고 3일 뒤에 이제 찾으러 가니까 다시 반송이 돼서 온 거예요. 이제 안 됐다는 소리는 아니고 이거는 여권을 다시 심사를 해야 된다. 심사를 미국에서 받아서 안 해도 된다라고 보냈는데, 그렇게 또 그 에이전트에서 이야기를 해서 그렇게 보냈는데 그게 다시 돌아온 거예요. 그날 괜찮아, 예정아 좋은 거 주셔서 하나님이 함께 하셔 이야기는 하고 이렇게 해서 그때 기억이 생생하게 나요. 왜냐하면 나는 하나님 앞에 경험했던 거니까. 그때 밥을 먹기를 여기 그 돼지고기 이렇게 맛있는 집 그 어디야, 요 앞에 성민이하고 그때 같이 15,000원짜리인가 그 먹었던 그 진사 먹은가? 진사 있잖아. 그래가지고 진사불고기 거기를 갔어요. 예정이를 데리고 오늘 거 가서 먹자. 왜냐하면 그 앞에서 예정이 또 뭐 이거 애기도 이렇게 검사도 하고 그런다고 해서 그 검사하고 나서 그 옆에 있기 때문에 고기를 갔어요. 성민이하고 먹을 때 굉장히 맛있었어요. 달콤하고. 그래가지고 많이 먹었는데 그날 쓰더라고. 이게 맛이 쓰더라고. 돼지고기 이게 굉장히 맛있던 그게. 그래 그날 이렇게 낙심이 좀 되고 마음에 그랬는데 저녁에 이렇게 하는데 집에 와서 이렇게 이제 예정이한테 표시를 못 내죠. 못 내고 얘가 더 힘들 텐데 괜찮다 이야기는 했지만 고기는 썼어요. 그래가지고 집에 와서 이제 예정이는 또 일하고 저녁에 일하고 이렇게 그렇게 하고 있는데 우리 집에 그 에어컨이 고장이 난 거예요. 그래가지고 에어컨을 주고 때리면 왜 고장이 나? 에어컨한테 승질을 내요. 그러니까
아내가 급하게 와가지고 그때 급하게 와가지고 여보 예정이 있어 그 조심하자고 이러면서 그래가지고 콕 참 그냥 가서 바로 잤어요. 그날 저녁에. 스트레스 되면 저는 잡니다 그냥. 어쨌든 그날 하루가 기억이 나요. 그건 내가 잘못했어요. 더 잘 하나님 앞에 믿음으로 더 그래도 끝까지 할 걸. 그러나 그 이유는 성민이도 그랬고 다 온 가족이 진짜 이 기회에 그냥 놓치지 말고 성민이도 열심히 올라와 가지고 예준이하고 열심히 놀아주고 진짜 그걸 최선을 다해서 했어요. 언제까지 될지 모르니까. 그게 제일 후회가 되지 않아요. 그리고 굉장히 감사하고 그 어려웠던 때가 굉장히 풍성하고 감동적인 것으로 아직 기억이 남아 있어요. 여러분 우리 삶에 어려움이 있다고 그거 가지고 이랬다 저랬다 하지 마세요. 그걸 조용히 믿음으로 하나님 앞에 신실하고 견고하고 흔들리지 말고 믿음으로 꼭 붙잡고 하나님 도와주시는 줄로 믿습니다. 하나님 인도하시는 이 기회를 통해 가지고 내 믿음이 쑥 자라고 하나님께서 좋은 것으로 주시는 것을 보게 해주시고 역사해 주신 줄로 믿습니다 하고 믿음으로 주님 앞에 붙들고 나가면 반드시 결과가 있는 줄로 믿습니다. 여러분 하나님 앞에 그렇게 해야 돼요. 그래서 디모데전서 1장 12절 거기에 보면 사도 바울이 디모데에게 이런 편지를 쓰면서 이렇게 이야기를 해요. 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사하는 것은 그리스도께서 나를 충성되이 여겨서 내게 직분을 맡기셨으니 직분은 충성된 자에게 맡기는 거예요. 반대로 생각해 보면 우리에게 하나님은 이미 맡겨줬다고 했잖아요. 앞에 말씀에 모두에게 맡겨주셨어요. 믿으면 믿음 이후에는 벌써 하나님의 비밀을 맡은 자예요. 그렇다면 충성할 때 하나님께서 우리에게 주신 그것이 실제가 되도록 역사해 주신다 하는 그런 뜻입니다. 사도 바울에게 능력을 주시고 사명 감당할 수 있도록 힘을 주신 하나님께 감사의 이유는 하나님이 나를 충성되이 봤으니 내게 맡겨주셨구나 하는 것을 깨달았다는 거예요. 여러분을 하나님은 충성되이 본 줄로 믿습니다. 여러분 꼭 그러니 여러분들 할 수 있어요. 주님 앞에 여러분에게 맡겨진 가정의 사명, 맡겨진 직장의 사명, 맡겨진 여러분 교회 직분의 사명, 여러분 어떤 것이든지 하나님은 여러분에게 충성되이 봤습니다. 제가 이번에도 이렇게 보면서 자녀 손주 이렇게 이 일들이 터지니까 가정에서 막 가정 예배 드리고 그리고 기도하고 그렇게 하면서 하는 것을 봤어요. 충성된 거라 나는 생각해. 나는 오히려 그게 참 보기가 좋았어요. 왜냐하면 자식이 어려움이 있고 그렇게 하니까 부모가 막 기도하는 거예요. 기도하는 거 하나님 앞에 도와달라고 하나님 도와달라고. 예? 왜 책임을 지는 거 아니에요? 책임을 지는 거 아니에요? 에이 네 알아서 해라. 네 그러든지 말든지 막 그런 게 아니라 여러분 충성이라는 그런 거예요. 믿음 안에서 우리가 주님 앞에서 매일매일 충성되이 나아가서 주님과 함께 영광 돌리고 살아가는 여러분과 저가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.